A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat juga kita bertemu pada petang ini. Walaupun saya tadi sudah agak risau, takut tak dapat bersama dengan tuan-tuan disebabkan tadi kebetulannya bawa adik ipar dan juga isteri ke klinik tadi. Sebabkan saya baru sampai ke rumah dan terus bersiap untuk mengadakan kelas ini. Dan Alhamdulillah Allah SWT rezekikan juga kita dapat bersama walaupun saya terlewat sekitar dalam 15 minit. Mohon kemaafan di atas keterlewatan saya. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita usahakan ini dan memberikan kepada kita kelapangan yang berterusan untuk terus dapat membaca kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah, insya-Allah SWT. Dan insya-Allah tanpa membuang masa, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Syekh Musa Ad-Darir dengan jumlah sebanyak 33 kali, atau mungkin untuk disebabkan kita dah terlewat sikit ni, kita baca 11 kali je lah. Untuk kali ni kita baca 11 kali untuk supaya kita dapat meneruskan majlis kita dan supaya kita dapat melanjutkan lah, dan kita ringkaskan di bahagian selawat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Walaupun tak dapat kita 33 kali, namun tetap kita dapat berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita syukur pada Allah dan kita akan masuk dalam kitab Tamamul Minnah pada muka surat yang ke-25, surat yang ke-25. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Begitu juga terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita yang berada jauh di Mesir sana, yang bersama-sama dengan kita pada majlis ini, yang telah bersusah payah menyalin setiap kali kelas amalan-amalan apa yang dituntut untuk kita melakukannya. Dan insya-Allah minggu lepas kita dah masuk di hadis yang menceritakan tentang dua amalan, iaitu amalan yang ke-37 dan amalan yang ke-38.
kita dah baca hadisnya, dan hari ini kita akan terus melihat huraian Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari berkenaan dengan amalan yang ke-37 serta amalan yang ke-38. Amalan yang ke-37 adalah memberikan peluang kepada orang yang tidak mampu untuk membayar hutang untuk dilewatkan pembayaran hutang. Dia menangguhkan pembayaran hutang sedangkan waktu sudah tiba dalam keadaan yang berhutang tidak lagi mampu untuk membayar hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya dengar kebetulannya handset tengah cas, selalu pakai satu lagi, cuma handset satu lagi tu ada masalah sikit hari ni. Harap-harap macam kita lancar lah. Harap-harap suara saya didengari dengan baik. Okey, amalan yang ke-37 kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah wa sa'iri musannafatihi wa syurahiha Allahumma amin. Qala rahimahullah, inzarul mu'sir ay ta'khiruhu ila an yatayassara lahul ada'u wajibun binassil Qur'an. Qala Allah Ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syekh Abdullah Al-Ghumari ketika ingin membicarakan tentang inzarul mu'sir, iaitu memberikan tangguh kepada orang yang tidak mampu untuk membayar lagi hutangnya, maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, menangguhkan pembayaran hutang untuk ataupun memberikan peluang kepada orang yang mu'sir, iaitu orang yang tidak mampu untuk bayar hutang, kita bagi kepadanya untuk dilewatkan lagi, diberikan lagi tambahan hari untuk dia berusaha membayar hutangnya. Inzar ini kata Syekh Abdullah Al-Ghumari adalah ta'khiruhu ay ta'khirul mu'siri ila an yatayassara lahul ada. Kita tangguhkan dia, tangguhkan tempoh untuk dia membayar hutang tersebut sehinggalah dia mampu untuk membayar hutang. Kita bagi dia tempoh sehingga satu waktu yang ketika itu dia sudah membayar hutang sudah menjadi mudah bagi dirinya. Jadi memberikan kepada dia peluang untuk membayar hutang dan dipanjangkan tempoh itu, kata Syekh Abdullah, adalah wajibun. Memberikan peluang kepada orang itu untuk diberikan tempoh lagi supaya dia dapat membayar hutang. Memberikan tempoh itu adalah wajib. Jadi kalau belajar dalam nahwu, inzarul mu'sir adalah mubtada', manakala khabarnya adalah wajibun. Jadi memberikan tangguh kepada orang yang tidak mampu membayar hutang itu adalah wajib. Dengan nas daripada Al-Quran, diambil daripada Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahawa wajib untuk kita memberikan penangguhan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang. Qala Allah Ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya orang itu, orang yang berhutang itu adalah zu usrah, mempunyai kepayahan. Maksud dia ada masalah sehingga tak mampu nak bayar hutang. Dia cuba kumpul duit tapi tak cukup juga. Maka fanaziratun ila maisarah, maka hendaklah diberikan tempoh sampai waktu lapang. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Sekiranya ataupun sesungguhnya kamu kalau bersedekah, kamu maafkan, kamu kata kat dia, okeylah tuan tak mampu bayar, saya hadiahkan hutang tersebut kepada tuan, so tuan tak perlu bayar kepada saya dah. Saya sudah halalkan. Itu lebih baik bagi kamu semua. Maknanya meminta hutang itu bagus, sebab itu hak kita. Tetapi memaafkan hutang, maksud dia tak nak langsung ambil hutang tersebut. Kita kata kat dia, dah sampai waktu dah, tuan kena bayar. Dia kata, saya minta maaf tuan, duit tak cukup lagi, saya perlu kerja lagi, baru ni PKP apa semua, saya memang tak mampu. Lalu kita kata, beginilah tuan, tuan hutang dengan saya 300, saya halalkan 300 itu. Itu lagi baik. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Memberikan sikap kamu yang bersedekah kepada orang yang berhutang tersebut, itu lagi baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Kalau kamu mengetahui hakikat yang Allah Ta'ala sediakan dari sudut pahalanya, kamu akan tahu bahawa
dengan kamu bersedekah kepada dia, menghalalkan hutangnya, itu lagi baik daripada kamu meminta hutang. Jadi kalau ditanya orang kepada kita, mana lagi baik, menuntut hutang atau menghalalkan hutang? Menghalalkan hutanglah lebih baik. Pun begitu, dia tidaklah diwajibkan. Terpulanglah kalau kita nak tuntut juga hutang kita, ya silakan. Tapi kalau kita nak halalkan, itu juga bagus untuk kita bertolak ansur dan memberikan kelapangan kepada orang tersebut. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa musamahatuhu afdal kama fi baqiyatil ayah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita memaafkan orang yang berhutang itu, dengan maksud memaafkan di sini, maksud dia terus kita halalkan hutang itu. Itu lebih bagus, lebih bagus, lebih afdal. Maksudnya itu adalah perbuatan yang lebih banyak pahalanya, sebagaimana yang telah ada di dalam baki ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-280. Pada petikan pertama, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, ini menunjukkan bahawa orang yang memberikan seseorang akan hutang, lalu orang yang berhutang tak mampu nak bayar, maka wajib bagi orang yang memberikan hutang tersebut memberikan lagi tempoh waktu kepada orang yang berhutang tersebut. Itu wajib. Namun mana lagi baik, memberikan tempoh atau terus menghalalkan hutang? Menghalalkan hutang itu lagi baik, dan ini diambil daripada baki ayat ini, maksudnya penghujung ayat ini, iaitu ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-280. Allah Ta'ala berfirman, wa an tasaddaqu. An di sini panggil an masdariyah, maksud dia at-tasadduq khairul lakum. Wa an tasaddaqu khairul lakum, tasadduqukum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dia punya takdir ataupun yang diinginkan daripada ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, kamu bersedekah itu lagi baik bagi kamu. Untuk masalah kamu, mana yang lagi baik? Lagi baik adalah kamu bersedekah kepada orang yang berhutang itu, dengan maksud menghalalkan hutang itu. Dan kamu kata tak apa, hutang tu saya halalkan, tak perlu bayar dah. Itu lagi baik untuk kamu sekiranya kamu semua mengetahui. Okay. Lalu kata Fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghumari, وَهَذَا أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي كَانَ الْمَنْدُوبُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنَ الْوَاجِبِ. Ini adalah merupakan salah satu tempat yang perbuatan mandub, perbuatan sunat di dalam perbuatan ini, perbuatan sunat dalam situasi ini lebih bagus daripada perbuatan wajib. Kaedah biasa kita faham, kalau kita melakukan satu perbuatan wajib dengan perbuatan sunat, maka pahala yang lebih banyak adalah pahala melakukan perbuatan wajib. Itu yang umum diketahui, ataupun kebanyakan hukum hakam begitu. Antara sembahyang sunat duha dengan sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu zuhur lagi banyak pahala daripada sembahyang sunat duha. Berzakat dengan bersedekah kepada fakir miskin, maka membayar zakat itu lagi banyak pahala daripada bersedekah kepada fakir miskin. Kita memberikan wang belanja kepada isteri dan juga anak-anak, kita belikan makanan, kita sediakan beras, beli lauk untuk bulanan ni, dah awal bulan ni, kan? Maka itu tanggungjawab kita, dan itu diwajibkan oleh Allah ke atas setiap para suami untuk memastikan ahli keluarganya ada nafkah dari sudut makan minum, tempat tinggal, pakaian. Maka apabila seorang suami dia pergi ke pasar beli lauk untuk anak isterinya, untuk dimakan oleh dirinya dan juga anak isterinya, maka itu adalah satu perbuatan wajib yang telah dilakukan oleh si suami tadi. Kalau si suami itu bagi sedekah pula kepada fakir miskin, dia pun dapat pahala. Tapi mana lagi banyak pahala bagi sedekah pada fakir miskin atau memberikan makanan kepada ahli keluarga sendiri? Jawapannya adalah memberikan makanan kepada ahli keluarga sendiri. Itu lebih banyak pahala kerana perbuatan itu wajib, berbeza dengan bagi sedekah kepada fakir miskin yang itu adalah perbuatan sunat dan tidak diwajibkan. Cuma ada beberapa keadaan perbuatan yang sunat lagi banyak pahala daripada perbuatan yang wajib. Antaranya adalah apa yang kita bincangkan dalam perbahasan sekarang ini. Kerana
memberikan, Allah Ta'ala kata wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya orang yang berhutang itu ada kesukaran, dia tak mampu lagi nak bayar hutang, maka wajib fanadhiratun, maksudnya maka hendaklah diberikan tempoh kepada orang tersebut sampailah dia lapang, sampailah dia mampu untuk bayar hutang. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tindakan memberikan tempoh itu adalah satu perbuatan wajib. Wajib ke atas orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang. Sekiranya yang berhutang tak mau bayar, dia hendaklah memberikan tempoh kepada orang yang berhutang tersebut. Dan ini adalah wajib. Namun, perbuatan wajib di sini akan lebih sedikit pahalanya berbanding dengan satu perbuatan sunat, iaitu menghalalkan terus hutang tersebut. Sama ada halalkan sebahagian ke atau halalkan semua sekali ke, terpulanglah. Kita halalkan hutang tersebut, lalu orang yang berhutang tak perlu lagi bayar kepada kita, itu adalah satu perbuatan sunat, bukan satu perbuatan wajib. Pun begitu, pahala perbuatan sunat dalam situasi ini lebih banyak berbanding dengan pahala memberikan tempoh kepadanya untuk dia membayar hutang. Jadi maknanya dalam kebanyakan keadaan perbuatan wajib lebih banyak pahala daripada perbuatan sunat, tetapi dalam beberapa keadaan yang sedikit, perbuatan sunat lagi banyak pahala daripada perbuatan wajib. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari akan mendatangkan lagi dua perbuatan yang perbuatan sunat lagi banyak daripada perbuatan wajib dari sudut pahala. As-sani raddus salami wajibun wal bad'u bihi mandubun wa huwa afdal. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang kedua, situasi kedua yang perbuatan sunat lagi banyak pahala daripada perbuatan wajib adalah, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, menjawab salam adalah wajib. Kalau orang bagi salam kepada kita, wajib kita membalas salam orang tersebut. Dalam masa yang sama, memulakan memberikan salam, tidak wajib, sebaliknya sunat. Maksudnya kita tak nak bagi salam kat orang, ya sulang. Kita lalu tepi orang dan kita tak nak bagi salam kat dia, kita senyap je, ya sila terpulang. Tidak wajib. Tapi kalaulah seseorang memberikan salam kepada kita, maka ketika itu wajib bagi orang yang diberikan salam menjawab salam tersebut. Jadi ketika ini ada satu perbuatan wajib, satu perbuatan sunat. Perbuatan wajib iaitu menjawab salam, manakala perbuatan sunat pula adalah memberikan salam. Memberikan salam jadi perbuatan sunat, menjawab salam pula adalah perbuatan wajib. Namun mana yang lagi banyak pahala? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa huwa ay wal bad'u bis salami afdal. Memulakan salam itu lebih afdal, lebih banyak pahala. Jadi ini contoh yang kedua, yang perbuatan sunat lagi banyak pahalanya berbanding dengan perbuatan yang wajib. As-salis, ini adalah situasi yang ketiga. Ini situasi ketiga yang menunjukkan bahawa amalan yang sunat lagi banyak daripada amalan yang wajib. Al-wudu'u lis-salati ba'da dukhuli waqtiha wajibun wa qablahu mandubun wa huwa afdal. Berwudu apabila berwudu untuk mendirikan salat selepas masuk waktu salat tersebut, berwudu ketika itu adalah wajib. Contoh-contoh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masuk waktu zuhur, waktu zuhur, satu orang ni tak berwuduk lagi. Lalu dia pun wajib sembahyang zuhur. Maka apabila sembahyang tidak akan sah melainkan dengan wuduk, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perbuatan wajib kalau tidak sempurna ia melainkan dilakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatan tertentu itu akan menjadi wajib. Dia bagi sebagai muqaddimatul wajib, muqaddimah bagi perbuatan wajib. Maka sembahyang tidak akan sah kalau seseorang itu tidak berwuduk. Kebetulan orang itu memang tidak berwuduk dan dia diwajibkan untuk solat. Maka ketika itu tahulah kita bahawa disebabkan dia wajib untuk menunaikan solat dan solat takkan sah melainkan wuduk, maka dia wajib untuk berwuduk ketika itu sebab dia tak ada wuduk. Baik, kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu, waktu tak masuk lagi tapi dia dah wuduk siap-siap dah, baru pukul 1 petang
Zuhur katakan masuk 1:30, pukul 1 dia dah standby dah dengan wuduk. Wajib ke dia untuk sembahyang fardu zuhur? Tidak wajib ketika itu, sebab waktu tak masuk lagi. Waktu tak masuk lagi, jadi tak ada lagi kewajipan solat fardu zuhur masa tu, sebab waktu belum masuk. Bila solat itu tidak wajib, maknanya takkan pula kita nak kata berwuduk pada pukul 1 petang, sedangkan zuhur masuk 1:30 contohnya. Takkan kita nak kata wuduk pada pukul 1 itu sudah menjadi wajib. Kenapa dia nak jadi wajib sedangkan solat belum lagi wajib masa tu? Mereka kalaulah ditakdirkan Allah SWT orang tu meninggal sebelum masuk waktu zuhur, dia tidak berdosa kerana belum lagi wajib ke atas dirinya untuk mendirikan solat fardu zuhur. Sama jugalah contoh kalau satu orang letak jam loceng di tepi telinganya untuk dia bangun pada waktu pagi, waktu subuh, supaya dia tak terlepas main subuh. Bila dia letak jam tu, dia letak pada sebelum dia tidur. Dia tidur pukul apa? Katakanlah dia tidur pukul 10 pagi, 10 malam. Wajib ke? Tak wajib dia buat tu. Kenapa? Sebab subuh tak wajib lagi. Subuh belum wajib lagi. Apabila subuh belum wajib lagi, maknanya semua perbuatan yang akan menyebabkan dia melakukan solat fardu subuh juga tidak lagi wajib. Tapi takdir katakan, dia tahu dah saya ni kalau tak letak jam loceng sebelum tidur memang hanyut. Sedar-sedar pukul 7:30 terus boleh sembahyang subuh dengan duha sekali, kan? Contoh. Maka ketika itu macam mana? Wajib ke dia? Dia dah tahu dah, dia kalau dia tidur tak letak jam loceng memang dia tak tersedar subuh. Dan dia tidur pukul 10 malam katakan. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh dia tidur lah. Jadi ketika itu wajib ke dia? Dulu saya pernah kata wajib. Soalan ni pernah ditimbulkan dalam sewaktu kami belajar dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i. Sewaktu kami mempelajari perbahasan fiqh dan usul fiqh bersama dengan beliau. Tak mahu minum air sekejap. Jadi ketika itu saya timbulkan kepada guru saya, kalau dia itu memang tahu, dia isu dia pada perbahasan satu orang yang berjaga malam yang dibincangkan dengan guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, guru saya dalam bidang usul fiqh dan juga fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Satu orang yang dia tahu, dia dah katakan dia berjaga malam, dia kena buat homework contoh ataupun assignment atau apa sajalah. Kemudian tinggal lagi sejam nak masuk subuh. Lagi sejam nak masuk subuh. Ini perbahasan yang ditimbulkan waktu kami belajar dengan beliau di Ruwaqul Atraq dalam Masjid Al-Azhar Asy-Syarif di Kairah. Jadi tinggal lagi sejam katakan nak masuk subuh. Dalam keadaan dia rasa dia nak tidur sekejap sebab dia dah mengantuk. Kalau dia tahu dah, kalau dia tidur juga memang dia akan terlepas subuh. Kalau dia tidur, subuh tak masuk lagi. Kalau dia tidur juga memang dia akan terlepas subuh. Tapi kalau dia tak tidur, ya dia berat sikit lah, dia terpaksa berjaga malam lah, nak menunggu ke subuh. Jadi ketika itu boleh tak dia tidur? Dalam keadaan dia tahu dah pengalaman sebelum-sebelum ni, kalau tidur memang hanyut. Lalu Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i menyatakan bahawa dia tidaklah diwajibkan untuk berjaga dan dia boleh tidur walaupun secara kuat pandangan dia ataupun kuat perasaan hatinya akan menunjukkan bahawa dia akan terlepas subuh. Sebab pengalaman sebelum-sebelum tu begitulah. Tapi disebabkan subuh belum masuk, ketika itu belum lagi ada kefarduan subuh ke atas diri dia. Jadi tidur sebelum subuh itu tidak diharamkan. Yang diharamkan apabila masuk waktu subuh dalam keadaan dia kata nak tidur lah. Nanti kalau terjaga baru bangun nak sembahyang subuh. Subuh dah masuk dah, baru nak tidur. Ketika itu, kalaulah hati kecilnya mengatakan, hai, ni kalau tidur ni hanyut, ketika itu haram dia tidur. Sebab apa haram dia tidur? Sebab kewajipan mendirikan solat fardu subuh sudah dikenakan ke atas dirinya. Sebab apa? Sebab waktu dah masuk. Lalu saya kata, okey, kalau begitu, dia hendaklah, kalau dia dah tahu dah, contoh dia kata, kalau saya tidur, kalau letak, kalau isu tadilah, isu apa namanya, dia tidur sebelum subuh tadi. Kalau dia tak letak jam loceng, memang dia akan terlepas subuh. Kalau dia letak jam loceng, dia akan tersedar subuh.
Jadi saya kata kalau begitu Syekh, wajiblah kita menyuruh orang tadi untuk meletakkan biang loceng. Lalu kata Syekh Yusri, kata Fadilatul Syekh Syed bin Syaltuk kepada saya, macam mana nak jadi wajib? Mana ada wajib lagi? Saya kata sembahyang subuh wajib Syekh. Syekh kata subuh tak masuk lagi. Bila subuh tak masuk lagi, belum ada kewajipan. Maka apabila kewajipan melakukan solat subuh belum ada, maka segala benda yang diperlukan oleh kewajipan solat subuh juga tidak menjadi wajib. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila balik kepada cerita kita tadi ya, hal keadaan yang ketiga didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari sini, berwuduk apabila masuk waktu adalah wajib. Kenapa? Seseorang yang dia ketika azan, katakan azan asar, contoh sekarang ni kita dalam waktu zuhur, jadi masuk waktu asar di Malaysia. Sebelum masuk asar, dia sudah sakit perut, dia pun pergi tandas. Lepas tandas dia tak ambil wuduk. Tapi tak masuk waktu asar lagi. Okey, bila akhirnya dia pun tunggu, masuklah waktu asar. Bila masuk waktu asar, dia wajib untuk melakukan solat fardu asar. Cuma dia masih belum ada wuduk sebab tadi wuduk dia dah batal. Maka ketika itu dia wajib untuk berwuduk. Sebab kalau dia tak berwuduk, pasti sembahyang asar dia kalau dia buat pun tak sah. Jadi apa perkara pun yang diperlukan oleh kewajipan fardu asar, perbuatan itu juga akan menjadi wajib. Okey, jadi berwuduk apabila waktu sudah masuk adalah wajib. Dalam masa yang sama kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa qablahu mandubun wa huwa afdal. Kalau seseorang itu berwuduk sebelum masuk waktu, wa qablahu ay wa qabla dukhuli waqtiha. Kalau orang itu berwuduk sebelum masuk waktu solat, contoh macam sekarang, katakan saya lepas sembahyang zuhur tiba-tiba sakit perut, saya pun masuk tandas. Lepas masuk tandas, saya kata menjadi nak asar, memang nak kena berwuduk. Saya wuduk siap-siap lah. Saya pun berwuduk dengan niat untuk mengangkat adas supaya saya boleh sembahyang asar nanti. Sedangkan waktu asar belum masuk. Maknanya ketika itu saya tidak melakukan satu perbuatan wajib sebab asar belum wajib. Jadi wuduk saya hanyalah berstatus sunat, bukan berstatus wajib. Kita tak boleh kata kamu dah berwuduk ni sebenarnya perbuatan kamu tadi tu wajib. Kalau kamu tak berwuduk tadi berdosa. Kita tak boleh kata begitu sebab belum lagi ada kefarduan waktu solat asar. Tetapi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa huwa afdal. Walaupun begitu, berwuduk sebelum masuk waktu lebih afdal daripada berwuduk selepas masuk waktu. Jadi ini adalah tiga contoh, tiga keadaan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari yang menunjukkan bahawa ada perbuatan sunat yang pahalanya lebih banyak daripada melakukan perbuatan wajib. Walaupun secara kebanyakan hukum hakam menunjukkan bahawa perbuatan itu kalau wajib pahalanya lagi banyak daripada pahala sunat. Okey, alhamdulillah. Jadi selesailah kita melihat kepada inzarul mu'sir, amalan yang ke-37, iaitu memberikan peluang, memberikan tempoh, lanjutan tempoh kepada orang yang berhutang dalam keadaan bila sampai tempoh sepatutnya dia tak mampu nak bayar. Kita kata tak kisah Syekh, entah tak mampu nak bayar tak apa, ana bagi lagi sebulan. Entah cari duit lagi sebulan, entah bayar kat saya. Contoh. Itu bagus dan itu wajib dilakukan oleh orang yang memberikan hutang. Dia tidak boleh paksa. Saya tak kira kamu kena bayar sekarang juga. Janji tetap janji. Tak boleh begitu. Haram Kerana orang itu tidak mampu membayar hutang. Bukan dengan sengaja. Dia memang tak mampu. Cuma kalaulah orang yang berhutang tu dia nakkan juga hak dia, maka ketika itu dia hendaklah membawa kepada pihak undang-undang. Dia kata, tuan, orang ni berhutang dengan saya sampai waktu dia tak nak bayar hutang sebab dia kata dia tak ada duit. Saya perlukan duit itu, maka saya minta supaya perkara ini diadili dan dibicarakan. Kalau ketika itu, maka pihak mahkamah akan meneliti orang ni dia macam mana. Kita nak jadikan dia sebagai muflis ke macam mana. Bila jadikan muflis, barang-barang dia boleh dijual untuk tujuan
membayar hutang. Jadi itu adalah peranan undang-undang lah. Tetapi orang itu secara peribadi dia tidak boleh mengambil tindakan. Dia kata, oh tak nak bayar hutang je, saya tak kira. Dia pun rempuh masuk rumah orang tu, dia pun tengok barang-barang, dia pun ambil. Yang ni saya nak jual sebab saya nak ambil hutang saya. Yang tu adalah haram. Itu adalah haram. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara cara penyelesaian yang diajarkan oleh Islam apabila seseorang itu berhutang tapi dia takut dia tak mampu nak bayar hutang adalah dengan cara dia melakukan akad pajak gadai. Pajak gadai. Cuma pajak gadai dalam Islam ni dia adalah sistem yang berbeza dengan pajak gadai yang kita faham. Sebab bila pajak gadai yang kita faham yang diamalkan oleh sebelum ni yang tidak berterakan syariat, dia ada bunga dia, dia ada faedah dia, apa benda yang kena bayar, dan itu diharamkan oleh syariat. Itu adalah riba. Cuma kaedah pajak gadai dalam Islam ni maknanya kita nak katakan saya nak perlukan duit 500. Saya pun kata kepada orang tu, tuan saya nak pinjam 500. Tapi kalau tuan setujulah, saya nak akan bayar dalam tempoh sebulan lagi. Jadi kalau tuan setuju, saya nak berhutang RM500 daripada tuan, dan insya-Allah saya akan bayar pada awal bulan depan. Cuma tuan, manalah tahu tiba-tiba ada masalah, saya tak mau bayar. Okey, ni saya ada 1 dinar duit emas. Saya ada 1 dinar emas. 1 dinar emas harga sekarang lebih kurang 1,000 lebih lah. 1,000 lebih. Jadi hutang saya 500 je. Dinar emas ni, duit emas ini harganya lebih daripada hutang saya. Katakan tuan, pada awal bulan nanti, katakan saya tak mampu nak bayar hutang saya, maka tuan juallah. Tuan nak juallah saya punya dinar emas ni. Kemudian dah dapat harga dia, tuan ambil lah 500 yang saya hutang tu daripada duit itu, dan yang lebihnya tuan serahkan semula kepada saya. Jadi ini antara cara yang diajar oleh Islam supaya orang yang berhutang dengan orang yang bagi hutang dijaga dari sudut dia punya kemaslahatan masing-masing. Jadi orang yang berhutang pun dia tidaklah rasa segan sebab dia tak mampu nak bayar hutang, sebab dia sebenarnya ada harta tapi dia tak ada cash. Dia tak ada cash. Dia nak perlukan cash, dan masa yang sama dia nak cairkan emas dia tu, dia sayang. Jadi cara dia pinjam di orang dulu dan nanti dia akan bayar. Cuma kalaulah dia buat sistem pajak gadai tadi, maknanya kalau takdir hutang tak mampu dibayar, maka ketika itu orang yang memegang pajak gadai tadi, iaitu orang yang memberikan hutang tersebut, boleh dibenarkan oleh syariat untuk dia menjual barang tersebut, atau dia istilahnya atau dia sendiri yang beli. Pula juga dia sendiri yang beli ke, atau dia jualkan kepada orang ke. Kemudian apabila dia jual, tengok berapa harga barang itu. Kalau harga barang itu mestilah akan lebih, sebab daripada awal lagi barang itu biasanya berharga lebih daripada nilai yang dihutang, ataupun sama harga dengan harta yang dihutang. Jadi apabila akan ada lebih, orang yang memberikan hutang, yang memegang pajak gadai itu boleh ambil berapa banyak. Dia hanya boleh ambil berdasarkan berapa jumlah hutang yang dia bagi pinjam kat orang tu sahaja. Contoh yang kita bincang tadi, dia bagi hutang 500, maknanya kalau dia jual 1 dinar 1,400 ataupun 1,200 lah contohnya. Katakan 1,200, dia dapat jual 1 dinar emas dengan harga 1,200, sebab itu harga emas semasa. Berapa yang dia boleh ambil daripada 1,200 tu? Dia boleh ambil 500 saja. Habis yang lebih nak buat apa? Yang lebih bukan hak dia. Lebih adalah hak orang yang berhutang tersebut. Jadi kena pulangkan yang berbaki kepada orang yang berhutang tersebut. Maka ketika ini selesai dah, langsai dah hutang dengan cara kita pajak gadai. Dengan cara pajak gadai, itu dalam bahasa Arab ar-rahnu. Okey, ini di antara perbahasan yang boleh kita kongsi berkenaan dengan Inzarul Mu'sir, amalan yang ke-37 yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita masuk amalan yang ke-38.
Okey, amalan yang ke-38. Amalan yang ke-38 ini adalah at-tajawuz fin naqdi. Memaafkan pada duit tunai. Memaafkan pada nilai duit tunai. Maksudnya kita boleh kata amalan yang ke-38 ni adalah seorang penjual yang memaafkan kekurangan yang ada pada duit yang dibayar oleh pembeli. Pembeli bayar tu rupanya tak cukup. Sebab kita akan tengok nanti apa masalahnya. Maka si penjual kata, okey, tak kisah. Tak apa. Yang tak cukup tu saya halal. Perbuatan ini mengundang si penjual tadi untuk dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amalan yang membawa si penjual tadi masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil at-tajawuz fin naqdi, memaafkan kekurangan pada nilai duit. Allah, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita. Terus boleh tulis amalan yang ke-38. Lama tak jumpa dengan Ustaz Muhdi. Rindu pula rasa. Okey. Amalan yang ke-38, qala Sayyidina Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa atajawwazu fi sikkati au fin naqdi. Ini hadisnya dah. Hadis yang diambil daripada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Muslim juga Al-Imam Ibnu Majah, dan kita telah membaca hadisnya dalam pertemuan yang lepas. Okey, petikan daripada hadis ni adalah wa atajawwazu fi sikkah. Kalau tuan-tuan masih ingat kisah dia, satu orang lelaki meninggal dunia. Maka selepas dia meninggal dunia, malaikat tanya kepada dia, apakah amalan yang menyebabkan Allah masukkan kamu ke dalam syurga? Cuba kamu cerita apa amalan yang kamu telah lakukan sampai Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Lalu antara yang disebut oleh si mati ini, dia kata, saya pernah memaafkan seorang pembeli yang ketika dia bayar duit tunai, dia beli barang saya bukan beli dengan hutang, dia beli secara tunai. Tetapi pada wang yang dia bayar itu ada kekurangan dan saya maafkan. Lalu akhirnya Allah SWT memasukkan orang tersebut ke dalam syurga. Allah barik fi Ustaz Muhdi. Rajul mahbub ilal jami'. Okey, lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, yahtamilu hadzal kalamu ma'nayain. Ucapan baginda Nabi ni cuma dalam hadis tersebut, wa atajawwazu fi sikkati au fin naqdi. Jadi ada sedikit syakur rawi, berlaku syakur rawi di dalam hadis ini. Adakah Nabi ketika menceritakan kisah ini, Nabi menyebut wa atajawwazu fi sikkah, atau yang Nabi sabdakan wa atajawwazu fin naqdi. Jadi berlaku ketidakpastian pada petikan fi sikkah ataupun fin naqdi. Walaupun begitu, kalimah as-sikkah dengan an-naqdi itu sama makna, iaitu duit yang dibayar oleh si pembeli. Dan an-naqd, kalau ikut kalimah asal, an-naqdu tu merujuk kepada duit emas lah. Duit emas. Kalau emas dan perak orang panggil an-naqdan. An-naqdan. Dua duit lah, an-naqd. Dalam masa yang sama, as-sikkah juga. As-sikkah banyak makna. Antara makna as-sikkah adalah duit emas yang ditempur, bukan emas ketul yang belum diproses, tapi emas yang sudah dicanai lalu dibentuk menjadi wang. Dan satu dinar sebagaimana yang kita tahu, ataupun satu keping duit emas dalam hukum hakam fiqah, ataupun kita panggil sebagai satu dinar, iaitu emas 916 seberat 4.25 gram. Emas 916 seberat 4.25 gram. Jadi emas tulen yang ada dalam satu dinar itu adalah seberat 4.25 gram. Dalam masa yang sama, emas itu tidak disyaratkan mesti emas 999. Tetapi pada zaman Nabi, emas yang digunakan dalam duit dinar adalah emas 916. Jadi tanya orang emas, dia tahu lah emas 999, 916. Macam public gold. Public gold dia ada buat duit dinar. Duit dinar, satu dinar. Cuma duit dinar dia sama juga berat 4.25 gram. Emasnya adalah seberat 4.25 gram. Tetapi emas dia adalah emas 999. Maknanya
walaupun itu juga 1 dinar, tetapi dia bukan berharga sama harga dengan 1 dinar pada zaman Nabi, kerana emas 999 seberat 4.25 gram lebih mahal sedikit daripada emas 916 seberat 4.25 gram. Itu tanya orang emas, dia orang tahulah. Okey, jadi balik kepada perbahasan yang ke-38 ini. Wa atajawwazu fi sikah au fi naqdi yahtamilu hadzal kalamu ma'nayain. Ucapan baginda Nabi SAW yang menceritakan kisah lelaki yang telah meninggal dunia, lalu ditanya apa yang dia lakukan di dunia ni, lalu dia pun sebut antara yang dia lakukan adalah dia memaafkan pada duit tunai yang dibayar oleh seorang pembeli. Dan zaman tu memang duit tunainya pakai duit emas lah, atau duit perak. Kata Syekh Abdullah Al-Umari, ucapan Nabi ini mengandungi 2 kemungkinan. Dia mempunyai 2 kemungkinan makna. Yahtamilu hadzal kalamu ma'nayain. Ucapan ini dia mengandungi 2 makna. Maksudnya ada 2 kemungkinan maksud sabdaan Nabi ini. Ahaduhuma annahu yabi'ul bida'ata bi-mi'ati dirhamin. Fa idza dafa'a al-mushtari thaman wajadahu yanqusu dirhaman aw nisfahu wa lam yakun ma'ahu nukudun fatajawwaza fihi wa lam yutalibhu bi ihdarihi. Okey, kemungkinan yang pertama, kata Syekh Abdullah Al-Umari, maksud baginda Nabi seseorang penjual yang memaafkan kekurangan yang ada pada nilai tunai ataupun wang tunai yang dibayar oleh pembeli adalah, yang pertamanya, kemungkinan yang pertama, annahu yabi'ul bida'ah bi mi'ati dirham. Dia jual satu barang dengan harga 100 dirham. 100 dirham. 1 dirham hari ni lebih kurang dalam RM25 ke, lebih kurang gitulah. Letaklah RM30. Maknanya 100 dirham lebih kurang dalam RM300 lah. RM300 duit kita pada hari ni, ikut harga semasa perak lah. Okey, katakan dia jual, ni contohlah, dia tak semesti-mesti barang tu harga 100 dirham baru jadi perbahasan ni, tak. Berapa harga tu pulang lah. Ni contoh. Contohnya, kata Syekh Abdullah Al-Umari, seseorang itu menjual satu barang dengan harga 100 dirham. Lalu apabila si pembeli nak beli dan dia setujulah, dia kata okey, saya setuju nak beli, harga barang ni 300 dirham. Apabila pembeli nak bayar harga barang tadi iaitu 100 dirham, si pembeli telah mendapati ataupun ya wajadahu, si pembeli telah mendapati duitnya kurang 1 dirham atau setengah dirham. Sama ada, tak kisahlah, dia sebut wajadahu. Wajadahu ni dhamir pada wajada, fa'il kepada wajada, mungkin kembali kepada al-mushtari. Pembeli telah mendapati harga yang dia bayar kurang 1 dirham atau kurang setengah dirham. Atau mungkin juga wajadahu di sini kembali kepada al-bai'. Maksudnya wajadal bai' anna thaman alladhi dafa'ahu al-mushtari yanqus dirhaman aw nisfahu aw nisfa dirhamin. Maksudnya nisfahu, maksudnya nisfa dirhamin. Jadi tak kisahlah sama ada yang menyedari duit kurang tu si pembeli sendiri, atau pembeli masa dia bagi tu dia ingat cukup. Si penjual masa kira-kira, Allah, tuan, tak cukup 1 dirham. Oh, iya ke? Tak cukup 1 dirham. Saya ingat cukup. Walam yakun ma'ahu nuqud. Dalam masa yang sama, si pembeli tidak memiliki duit lain. Dia rupanya dia bawa dalam dompet dia 100 dirham pada sangkaan dia. Rupa-rupanya dia hanya bawa 99 dirham atau 99.5 dirham, 99 dirham dan setengah dirham. Maksudnya 99.5 99.5 dirham. Tak cukup lah, tak cukup satu dirham atau tak cukup setengah dirham. Maknanya dia kalau macam di Malaysia ni, katakan dia beli berapa ni tuan harga gini-gini, maka pembeli pun kira-kira dibayar. Rupanya masa kira tu dia tersalah kira, rupanya tak cukup. Lalu si penjual kata,
Ni tak cukup RM5 ni. Oh ya ke? Dia tak. Dia tengok, Allah Tuan, duit saya tak cukup lah. Saya terlupa, saya ingat duit cukup-cukup, rupanya tak cukup. So macam mana ni? Lalu seketika itulah penjual ini mendapat peluang untuk masuk ke syurga Allah, iaitu dengan cara apa? Dengan cara dia memaafkan si pembeli yang kebetulannya tak cukup duit tadi. Fatajawwaza fihi. Maksudnya fatajawwazal bai'u fihi ay fi as-saman. Lalu si penjual itu pun memaafkan pada harga yang dibayar oleh si pembeli tadi. Yang dimaafkan. Okey, tak kisahlah tu. Allah pergi RM5 apa sangat. Tak apa. Yang tu saya halalkan. Maksudnya dia tidak meminta RM5 itu walaupun itu hak dia. Kalau dia kata, minta maaf tuan kena, saya tak boleh jual sebab duit tak cukup ni. Jadi sama ada tuan nak balik rumah sekarang dan saya tunggu, atau jual beli tak idea lah. Bila tuan dah cukup datang, cukup duit dia, tuan datang balik. Itu kalau dia buat begitu, dia tak berdosa sebab itu hak dia sebagai seorang penjual. Namun kalau dia mengambil ini sebagai satu peluang untuk dia masuk ke syurga Allah, dia adalah orang yang beruntung. Sebab ketika itu dia telah melakukan amalan yang dilakukan oleh lelaki tadi yang telah meninggal dunia. Lalu ditanya oleh malaikat, apa yang kamu lakukan? Dia kata, saya dulu ni pernah orang bila beli barang dengan saya tak cukup duit, saya maafkan. Walam yutalibhu bi ihdarihi. Si penjual tadi tidak pula menuntut si pembeli, meminta si pembeli untuk membawa duit yang tak cukup tadi. Maka ini adalah kemungkinan pertama maksud sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama, maksud baginda Nabi seorang penjual yang memaafkan pada harga yang dibayar oleh si pembeli. Okey, ini satu keadaan. Duit tak cukup. Duit tak cukup. Kita tengok keadaan yang kedua pula. Sanihuma, ataupun juga sanihima, tak ada masalah. Sanihima annahu ba'al bida'ata bi-100 dirhamin. Walamma naqadahu al-mushtari thaman wajada fihi dirhaman zaifan aw nisfahu. Cuma tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin kalau kita tengok realiti yang didatangkan cerita ni, balik pada atas tadi disebut fa iza dafa'al mushtari saman, ketika si pembeli telah membayar harga itu kepada si penjual, wajadahu, lalu dia mendapati. Mungkin yang diinginkan oleh Syekh Abdullah adalah dia yang kembali kepada si penjual, sebab pembeli sudah membayar, dia dah bagi duit kepada pembeli, pada penjual. Penjual pun ambil duit, kira rupanya tak cukup. Tapi tak ada masalah juga kalau masa pembeli duk kira nak bayar duit tu tak dan nak bagi, dia kata Allah, duit tak cukup, pun boleh juga, tak ada masalah. Walaupun secara kuatnya wallahu alam, wajadahu, fa'il bagi wajada itu kembali kepada si penjual. Lalu situasinya adalah pembeli nak beli satu barang, harganya 100 dirham contohnya, dia pun bayar 100 dirham. Rupa-rupanya masa penjual terima 100 dirham tu, bila penjual kira balik tak cukup. Lalu si penjual tidak pula meminta si pembeli tadi membayar duit yang tak cukup tadi, dan dia telah menghalalkan yang tak cukup tadi. Maka ini adalah peluang untuk si penjual masuk ke syurga Allah. Okey, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua pula adalah annahu ba'al bida'ah bi-100 dirhamin. Okey, satu orang penjual, cuma ni mungkin tak apa, mungkin lah kalau kita nak cuba compare ke zaman kita, mungkin berlaku juga. Seorang penjual telah menjual satu barang dengan harga 100 dirham. Okey, seorang penjual dia telah menjual satu barang dengan harga 100 dirham. Lalu apabila fa idza dafa'al mushtari saman, walamma naqadahu al-mushtari as-saman, naqadahu al-mushtari, naqada ni banyak erti. Naqada ad-darahim maksudnya mayyazha wa nazaraha liya'rifa jayyidaha min radi'iha. Naqada sama ada meneliti, mengecek.
Nak bayar tu dia check duit ni okey ke tak okey. Itu juga dipanggil naqada. Kadang-kadang naqadahu saman juga bererti memberikan duit kepada si penjual secara tunai, bukan secara hutang. Ini juga sama, adalah maksud naqada. Jadi naqada di sini yang kita faham adalah merujuk kepada makna yang kedua tadi. Apabila si pembeli telah membayar secara tunai harga barang yang dia nak beli tadi, wajada fihi dirhaman zaifan aw nisfahu raja' 'ala al-mushtari. Si penjual wajada al-bai', si penjual telah mendapati di dalamnya, maksudnya di dalam duit yang dibayar tadi, dalam harga yang dibayar tadi, dia telah mendapati dirhaman zaifan. Dia telah mendapati 1 dirham. Harga barang contohnya 100 dirham. Jadi masa orang dia kira balik, dia tengok 1 dirham yang sudah bermasalah, zaif. Maksudnya rosak lah. Rosak. 1 dirham yang rosak, atau ada setengah dirham yang rosak. Contoh, dia tengok-tengok, duit dirham ni berlobang ni. Bila berlobang, maksud dia sudah ada dirham yang hilang. Sebab dirham ni maksudnya duit perak. Bila duit perak itu ada bahagian yang hilang, tak dapatlah harga penuh satu dirham. Dia telah mendapati ada kerosakan, ada keaiban pada duit yang dibayar oleh si pembeli. Dalam masa yang sama, raja' 'alal mushtari. Raja di sini, saya pening juga nak fahami kalimah raja ni. Tapi bila kita tengok balik, mungkin maksud dia raja thamanu 'alal mushtari. Raja as-saman 'alal mushtari, maksud dia duit itu adalah dianggap sah, laku. Raja ni kita boleh kata laku lah. Duit itu adalah laku di sisi si pembeli. Contohlah, dia kata, tuan, ni duit ni ada berlubang ni. Oh ya ke? Takkan tak boleh kot. Kalau kat tempat saya okey je. Kalau dia berlubang dia okey je. Jadi duit itu dianggap tidak ada keaiban bagi si pembeli. Dalam masa yang sama, si penjual menganggap itu adalah satu keaiban. Ambil contoh lah tuan-tuan. Mungkin kalau kita pada hari ni bila nak beli barang, kadang-kadang RM1 tu katakan terkoyak sikit. Masa nak bayar tu ada RM1 terkoyak. Lalu si pembeli pun bagilah duit nak bayar. Si penjual kata, oh mak tuan, RM1 ni koyak lah. Kenapa ada masalah kan? Kalau koyak sikit pun takkan tak laku kot. RM1 kalau koyak sikit tak apa. Yang kalau koyak sampai hancur barulah memang tak laku. Ni sikit je koyak dia. Jadi di sisi pembeli duit itu dianggap laku, manakala di sisi penjual duit itu tidak dianggap laku. Lalu ketika itu raja' 'alal mushtari wa lam yaruj 'alal bai'. Duit itu dianggap laku di sisi pembeli, sedangkan tidak dianggap laku oleh si penjual. Lalu oleh kerana penjual anggap duit itu tak laku, adalah kekurangan pada nilai harga yang dibayar oleh si pembeli. Fatajawwaza fihi al-bai'u wa lam yatlub badalahu. Lalu si penjual telah memaafkan. Fatajawwaza fihi al-bai'u. Maksudnya tajawwaza fi thamani al-bai'u. Si penjual telah memaafkan. Lebih kuranglah istilahnya, telah memaafkan pada harga yang dibayar tersebut, dalam keadaan dia tidak meminta daripada si penjual, dia tidak meminta daripada pembeli untuk menggantikan duit yang pada si penjual tidak laku. Tapi kalau dia minta, dia tak berdosa, itu hak dia. Dia kata, minta maaf tuan, duit ni koyak, saya kalau pergi ke bank apa kan banyak songeh bank bising apa semua, saya takut nanti saya bermasalah. Jadi saya minta maaf tuan, saya tak boleh terima duit RM1 koyak ni tuan ganti duit RM1 yang lain. Jadi kalau dia buat begitu, itu hak dia. Dia tidak dianggap berdosa. Tetapi kalau dia mendapat contohnya situasi seperti ini, ketika itu sebenarnya terbuka luas di hadapan dia satu peluang untuk dia masuk ke syurga Allah dengan cara memaafkan pembeli pada duit tunai yang dibayar oleh si pembeli yang dianggap bermasalah oleh si penjual. Okey. Itu yang dimasukkan dengan perbahasan ini. Seterusnya tuan-tuan rahmati Allah,
wahazayan. Di sini sebut wahazayan. Saya pribadi, kita bukan orang Arab, tak tahulah kalau di sana ada lahjah orang Arab yang menggunakan hazayan. Tapi wallahu alam, takat yang saya tu mungkin ini ada kesilapan sedikit dalam bidang dari sudut cetakan. Mungkin yang nak tulis adalah wahazanil ma'nayan, wahazani al ma'nayan, tetapi ditulis pula di sini wahazayanil ma'nayan. Cuma dah saya duduk jauh daripada para masyayikh kita di Malaysia ni, nak tanya direct pun dah tak mampu dah. Bolehlah mesej, tapi segan pula, rasa takut mengganggu para guru kita. Jadi mungkin wallahu alam yang ditulis mungkin wahazanil ma'nayan, tetapi tersilap tulis lalu ditulis pula wahazayan. Wallahu taala alam. Tapi katakan memang ada lahjah yang menggunakan kalimah wahazayan untuk merujuk kepada wahazan, itu saya tak tahulah. Mungkinlah Al-Fadhil Ustaz Muhdi boleh tanya pada Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, bawa buku ni, tanya beliau apa maksud Syekh wahazayanil ma'nayan ni. Kalau Syekh kata la dah khata' matba'i, okey, kita pun alhamdulillah tahulah kita bahawa memang ada kesilapan. Tapi kalau Syekh kata wahazayan ni makna gini-gini ni, jadi Ustaz Muhdi kena kongsi dengan saya lah apa yang dimaksudkan dengan kalimah wahazayan ini. Wahazani, saya baca berdasarkan apa yang saya faham lah. Wahazanil ma'nayan muradan wal lafzu amun yashmaluhuma ma'a. Dua makna yang telah didatangkan sebelum ni, iaitu satu kes si pembeli bagi kurang duit, lalu si penjual memaafkan. Satu kes pula dia tak bagi kurang, dia bagi cukup, tapi duit yang dia bagi tu ada satu duit yang ada keaiban, lalu dimaafkan oleh si penjual, dan si penjual tak minta si pembeli mengganti semula duit yang dianggap aib tersebut atau duit yang kurang tersebut. Maka dua makna yang telah didatangkan di sini dalam menghuraikan maksud sabda Nabi, kedua-duanya adalah dikehendaki. Maknanya tidak menjadi masalah untuk kita kata sabda Nabi yang bermaksud seorang penjual yang memaafkan pada harga yang dibayar. Tak mustahil bahawa maksud Nabi adalah kedua-dua makna ini. Wal lafzu am. Kerana apa? Lafaz Nabi tadi bersifat umum. Nabi sebut seorang penjual yang memaafkan pada duit yang dibayar secara tunai. Jadi apa sahaja sikap seorang penjual yang memaafkan kerana ada masalah pada duit tunai yang dibayar, sama ada tak cukup atau pada duit tu ada keaiban, dia adalah boleh difahami daripada lafaz hadis tersebut. Wal lafzu amun yashmaluhuma ma'an. Jadi lafaz hadis di atas adalah bersifat umum, dan lafaz hadis tadi mengandungi kedua-dua makna ini secara bersama. Maknanya tak bolehlah kita kata mungkin Nabi maksudkan kemungkinan yang pertama bukan kemungkinan yang kedua, atau jangan pula kita kata mungkin Nabi maksudkan kemungkinan yang kedua bukan kemungkinan yang pertama. Syekh Abdullah kata tak mustahil, bahkan sebenarnya lafaz Nabi bersifat umum. Apa saja keadaan yang menunjukkan seorang penjual memaafkan pada nilai tunai yang dibayar oleh si pembeli tadi, maka tiada salahnya untuk difahami bahawa tindakan itu termasuk di dalam hadis yang telah dinyatakan tadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada sikit lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma disebabkan tadi kita mula lewat dan asar di Malaysia pun dah nak masuk, supaya saya tak terlewat nak pergi sembahyang asar, jadi saya mohon kita berhenti setakat ni dahulu. InsyaAllah petikan yang berbaki ni kita bawa ke majlis yang akan datang, dan kita pun masuk kepada amalan yang ke-39 pula untuk minggu hadapan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya. Saya mohon kemaafan kepada semua di atas keterlewatan. Tadi saya pergi ke hospital, 2 klinik pergi tadi. Satu pergi ke klinik, satu pergi cocok vaksin. Ala kulli hal, alhamdulillah dapat juga kita bersama pada hari ini, dan insya-Allah moga-moga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua yang bersama-sama dalam majlis ini. Semoga dalam kasih sayang Allah kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis ini. Moga-moga kita sentiasa terus di dalam lindungan Allah dan di dalam jagaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu jami'an khairan.